अर्के रोगहरं शशि दुःखहरं भौमे च शत्रुहरं बुद्धे बुद्धिबलं गुरु शुभफलं शुक्रे धन लाभदं सौरी सूर्यबलं राहु बाहुबलं केतु प्रतापद्वयम् सर्वे नवग्रहा सदा हितकरा पूर्वमुस्तुते मंगलम। जय जगन्नाथ। मु ज्योतिर्विद चंद्रशेखर नायक मोर चैनल ज्योतिषर जातक को आपण मानंकु मोर अंतरर गभीरतम प्रदेशरु स्वागत करुछि। बंधुगण, आगामी नवा वर्ष 2025 समस्त दर्शक मानंकु मोर शुभेच्छा और अभिनंदन। 2025 मसीहाटी जगतर नाथ जगन्नाथ बलियार भुज आपण समस्तंकु भलरे रखि थांतु। बंधुगण, आमे जो 2025 किपरि रहिबो एई वर्षटी एई कथा आलोचना करूछे। आमे तीनिटी राशि कथा आमे आलोचना करि सारिछे, मेष वृष मिथुन। आज जिबा राशि चक्रर चतुर्थ राशि जहा कि कर्कट राशि। आमे सेई कथाटी आलोचना करिबा कर्कट राशि विषय रे। कर्कट राशिर विषय रे जदि आलोचना करिबा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र कर राशि होची कर्कट राशि। कर्कट राशि रो व्यक्ति विशेष से समस्तंकु देई जानी छंती, नेई जानी नांती। ता अर्थ ता माने कोन, से माने नबार तरीका तांकु जणा नाही ना, तांकर मनटी बहुत बड़ हेई थाए। से माने नेतृत्व नियंती, लोक मानकर सेवा करिबा पई सदा तत्पर हेई थांती कर्कट राशि रो व्यक्ति विशेष। किंतु तांको जीवनरो सबु बेले से माने परेशान ने थांती। काहेकि जे अन्य को सहाय्य करूछि ताकु निश्चित भावरे कष्टटी हबो। हौ बंधुगण, आमे सियाड़ को जीवा नहीं। आमे एबे जानिबा 2025 मसीहाटी कर्कट राशि रो व्यक्ति विशेषंक पाई एई समयटी किभଳି कटिबो जानिबा। तेणु प्रथमे जानिबा दरकार एई भलिया कुंडलीटी रे जदि आपणकर च एई जगार लेखा जाइछंती ताले आपण जानिबे कोन ना ये स्वतंत्र भावरे आपणक कथाटी ही कुआ होछि। ताले बंधुगण देखंतु, जदि आपणकर एमती लेखा हिचंती 7/4 बा 8/4 बा 9/4 ताले आपण जानिबे आपणकर राशिटी होछि कर्कट राशि। ठीक अछि बंधुगण, ताले कर्कट राशि आमे देखिबा ए 2025 मसीहाटी मु सब वीडियो रे कहूछि। 2025 की जदि आमे एमती सब अंक गुडी को मिसेइबा 9 हबो। ता माने 9 रो मालिक केउ ग्रह? मंगल ग्रह। ताले ये राशि ये जो 2025 रे मुख्यतः राजूति करिवे मंगल। ताहले आपणकर राशि मालिक किए ना कर्कट राशि रो मालिक होउछंती चंद्रमा। ताले चंद्र होउछंती आपणकर राशि मालिक। आ मंगलंक संगे चंद्रंकर किभଳି संपर्क? मित्र संपर्क। चंद्र मंगल मिसी गले महालक्ष्मी जोग सृष्टि करंती। ताहले आपणकर राशि पाई चंद्र, आपणकर राशि मालिक हले चंद्र। आओ 2025 पाई राजूतिर दायित्व नहीं छंती किए? मंगल। ताहले आपणकर ई समयटी मंगलंक हेतु कथा अर्थ आपण जदि नेतृत्व नेबे, आपण जदि कोनोसी दुसाहसिक कार्य करिबा पई चाहुचंती जोटा टे कष्टकर काम आपण करि भी पारिबे, आपण को भरपूर साहस मंगल जोगै देबे। ताहले बंधुगण देखंतु, याकु जानिबा पूर्वरु आमे प्रथमे जानि नबा जे ये वर्षर
ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତିଟି କେଉଁ ଭଳି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଶି ଚକ୍ରର ବା ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ତାହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଚଳନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। କଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି କେଉଁ ରାଶିରେ? ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ସର୍ବଶୁଭ ଫଳଟିଏ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିରେ, କିନ୍ତୁ 14/5/2025 ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେ ମାସ 14 ତାରିଖ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବୃଷ ରାଶିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। ତାହେଲେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଯଦି ପଦାର୍ପଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି କେତେ ନମ୍ବର ହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଗଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ଗଣିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ଆଣ୍ଟି କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ଗଣିବେ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ହେଲେ କେତେ ନମ୍ବର? ନା 12 ନମ୍ବର ବୃହସ୍ପତି। 12 ନମ୍ବର ବୃହସ୍ପତି ଅର୍ଥ ଶୁଭ ବୃହସ୍ପତି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱାଦଶ ସଗର ରାଜା। ହଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ପଢିବା ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଏକାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବୃଷ ରାଶିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି 14/5/2025ରେ। ଆଉ ସେ ଫେରେ କଣ କରିବେ ନା 19/10/2025ରେ ସେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଯିବେ କର୍କଟ ରାଶିକୁ। ତାପରେ ଫେରେ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବେ କୋଉ ରାଶିକୁ ନା 4/12/2025ରେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଫେରିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକଟି ପାଇଁ ଖରାପ ହେଲେ, ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ କଣ? ଶନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କରିବେ ନା ସିଏ 3/4/2025ରେ କୁମ୍ଭ ରାଶି ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସେ ମୀନ ରାଶିରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତାହେଲେ ମୀନ ରାଶିରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଯିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଠାରୁ ଆପଣ ଗଣନ୍ତୁ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଶନି 7.5 ଚାଲିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଶନି ମକର ରାଶିରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର 7.5 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଇଏ ଗଲା 8 ନମ୍ବର, ସିଏ ବି ଗଲା। ଶନିଙ୍କର ଢେୟା ଚାଲିଥିଲା 8 ନମ୍ବର, ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ। ଏବେ ସିଏ କଣ କରିବେ? ନବମକୁ ଯିବେ। ତା ମାନେ 7.5ର ଶେଷ ଭାଗଟିରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ 2.5 ବର୍ଷ ସେଠି ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମେଷ ରାଶିକି ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର 7.5 ସମାପ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଶନିଙ୍କର 7.5 ଚାଲେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ହୁଏ। ତା ମାନେ କଣ? କଷ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ 7.5 ଥାଏ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ଫଳ କମ ପାଆନ୍ତି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଝମଲାଝାଟିରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ଯୋଉଟା ନଖରେ ଛିଣ୍ଡିବା ଜିନିଷଟିକୁ କୁରାଢି କଟୁରୀ ଲଗେଇବାକୁ ପଡେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପରେଶାନ ହବାକୁ ପଡେ। ତେଣୁ ସେଇ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ନବମ ଶନି ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନବମ ଶନି ଇଏ ଉପକାରୀ ଶନି ନୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା। ତାପରେ ରାହୁଙ୍କ କଥା ବିଚାର କରିବା। ରାହୁ ଅଛନ୍ତି ମୀନ ରାଶିରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କୁମ୍ଭ ରାଶିକି ଯିବେ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କେତେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଗଣିବା? 1 2 3 4 5 6 7 8। ତାହେଲେ ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ହେଇଗଲେ ଆପଣଙ୍କର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେତୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଅଷ୍ଟମ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ନୁହନ୍ତି, କେତୁ ବି ଉପକାରୀ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ଜିନିଷ।
ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମନେକର ଆପଣ ଅଫିସରେ ଚାକିରିଟିଏ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି ପରେଶାନ ହେଉଛନ୍ତି, କି ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି, କି ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକ, ଆପଣ ଚାକିରିଟିଏ ମନେକର ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କରିଛନ୍ତି। ତା ମାନେ କ'ଣ ଏ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ଯେତେ କର୍କଟ ରାଶି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି? ନା। ତେଣୁ ଆପଣ ୟାକୁ ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ଖାଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଆମ ପାଇଁ ସମୟଟି ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧାଟା ଅଛି ଆମେ ତାର ପ୍ରତିକାର କରିବା। ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମ ଦେହ କେବେ ଖରାପ ହବ ନାହିଁ। ଏମିତି କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଦେହ ଖରାପ ବି ହବ, ଆପଣ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ବି ଯିବେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ବି କରିବେ, ଭଲ ବି ହେବେ। ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାଟି ଆସିବ ଆପଣ ତାର ଫେର ପ୍ରତିକାର କରିବେ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟଭୀତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ଅଛି ସେଇଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର। ଇଏ ସାର୍ବଜନୀନ ଜିନିଷ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ବିଚାର କରିବା ଏଇ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠଟି ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି କଥାଟି ଆଗ ବିଚାର କରିବା। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି କ'ଣ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିକିରି ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି? ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ 12 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ଘରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଦେଶର ଘରଟିଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଘର ବିଦେଶର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଖାଲି ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆମେରିକା, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜର୍ମାନୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ। ନା ନା, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି। ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଯୋଉ ବିଦେଶ କଥାଟି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ବିଦେଶର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ। ଏତିକି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆଟି ପଢୁଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଦୂରରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛି, ସେଇ କଥାଟି ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୁଆମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ ନାହିଁ। ତା ଅର୍ଥ ଯେତେ ସବଜେକ୍ଟ ପାଠ ପଢା ଯାଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢିବ। ପାଠ ପଢାରେ କେବେ ଅବହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଗଣେଶ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ପାଠଟି ଠିକ ହିସାବରେ ହବ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ, ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ। ଛୁଆମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଉଦ୍ୟମେନ ହି ସିଦ୍ଧ୍ୟନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାଣୀ ନ ମନୋରଥୈ ନହି ସୁପ୍ତସ୍ୟ ସିଂହସ୍ୟ ପ୍ରବେଶନ୍ତି ମୁଖେ ମୃଗା। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ। ସିଏ ରାଜା ବୋଲି ଯେ ହରିଣ ତା ପାଖକୁ ପଳେଇବ ମତେ ଖା ଖା ବୋଲି, ନା, ଏଟା ଅସମ୍ଭବ କଥାଟିଏ। ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାଥ ଦିଏ ଯେ କର୍ମ କରେ। କର୍ମ ବିନା ଭାଗ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। କର୍ମ କର, ହଁ ତମେ ଏଇଟା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ ପଢିବା ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟର ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ ତମକୁ ମିଳିଗଲା, ସେଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆମ ଉପରକୁ ପଳେଇବା, ନା, ସେଗୁଡାକ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଜିନିଷ। ହଉ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଚାକିରି ବାକିରି କରିପାରିବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ଏଇ ସମୟଟି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେବର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ସମୟରେ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ବିବାହଟି କେମିତି ରହିବ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ 14/5/2025 ଭିତରେ, ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 14/5/2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଅବଧିଟି, ଏଇ ସମୟରେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ।
ତାପରେ ଆଉ ବିବାହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାପରେ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଯିବେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ, ଗୁରୁ ଶୁଦ୍ଧିଟି ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଅବଧିଟି କହିଲି 14/5/2025 ମାନେ ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଭିତରେ ଆପଣ ବାହାଘରଟିଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, ବାହାଘରଟି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଦେଖିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟି କେମିତି ରହିବ। ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କାହିଁକି ସଚେତନ ହେବେ ନା ଦ୍ୱାଦଶ ଘରଟି ହେଉଛି କଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରଖାନାର ଘରଟିଏ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରାହୁ ଦେଖିବେ ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିବା ହେତୁ, ତେଣୁ ସେ କଣ ହେବେ, ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଇଏ ଦୃଷ୍ଟି ଭିତ୍ତିକ, ରାହୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ରାହୁଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୁରୁ ଚାଣ୍ଡାଳ ଯୋଗ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣ ସଚେତନ ହେବେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହାର୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବୃତ୍ତି କଥାଟି। କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟି ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସହଜ ହବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମଟି କରୁଥିଲେ, ମନେକର ଗତ ବର୍ଷ ଆପଣ 50% ପରିଶ୍ରମ କରି 70-80% ଫଳ ପାଇପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ 80% ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ 50% ଫଳ ମିଳିବ, କମିଯିବ। ତା କାରଣଟି କଣ ନା ଏକରେ ଦ୍ୱାଦଶସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଶନିଙ୍କର 7.5ଟି ଚାଲିଛି, ସରି ନାହିଁ। ସରିବ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ଶନି ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତାହେଲେ 7.5 ଯୋଉ ସମୟଟି ଚାଲିଛି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ସମୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଜଣେ ପୁଲିସ ଚାକିରି ପାଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି ଅନୁଗୁଳରେ। ସେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନିଂ ସମୟଟା ଭାରି କଷ୍ଟକର ସମୟଟିଏ। ଆପଣ ସେଇଆକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି ଆପଣ, ତା ମାନେ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଣ ନା ବୃତ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ଭୁଲ ଭାଲ କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଜାଣି ଶୁଣି କରି କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ବିରତି ହୁଅନ୍ତୁ। କେତେ ଲୋକ ଜାଣି ଶୁଣି କରି ଭୁଲ କାମଟା ବି କରି ପକାନ୍ତି। ନା, ଯଦି ଅଜଣାନ୍ତରେ ଭୁଲଟେ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ କନଫେସ୍ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ନା ପ୍ରକୃତ ଏଇଟା ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଏତିକି କହିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସେ କଥାଟା ସେଇଠି ସରିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଭୁଲକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଆଉ 10ଟା ଭୁଲ କଲେ ଯାଇକି, ଆଉ ସେ 10ଟା କଣ 100ଟା ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଏକ୍ସପୋଜ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୁଲ ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ମୋଟେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗୃହିଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୃହିଣୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ସମୟଟି ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ସମୟ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବାର ସମୟ, ଆଉ ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବାର ସମୟଟିଏ ଆସିଯାଇଛି। ପରିବାର ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ରହିବ, ଆପଣ ପରିବାରରେ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ଲୋୟାଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ପରସ୍ପର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସର ଉପରେ ତିଷ୍ଠି ରହିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଟି ତୁଟିଯାଏ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗାର ପଡ଼ିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ଏପଟେ ସେ ସେପଟେ, ଗୋଟେ ସୀମା, ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ରେଖା ଟଣା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଲୋୟାଲ ରହିବେ। ଆଉ ସାଧାରଣତଃ କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ହିସାବରେ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନଟି ଠିକ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 2025 ମସିହାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତେଣୁ ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ କଥା ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସେ ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ହିସାବରେ
ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଶୁଭ ଫଳଟିଏ ପାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଅଶୁଭ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଅକାରକ ଗ୍ରହ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାରଟିଏ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଯୋଉଗୁଡାକ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କର ସବୁ କହିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିକିରି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଜାତକ। ଆପଣ ଯୋଉ ଜାତକଟି ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ କୁଣ୍ଡଳୀଟି ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କୁଣ୍ଡଳୀ ହିସାବରେ ହିଁ ଆପଣ ଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ମନେକର ମୁଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ଆପଣ ଦ୍ୱାଦଶ ବୃହସ୍ପତି ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଫଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଯଦି ବୃହସ୍ପତି ଭଲ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଯଦି ଉପକାରୀ, ତାହେଲେ ଏ ଫଳଟା ସେତିକି କାମ ଦବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ହିସାବରେ ଆପଣ ଫଳଟିଏ ପାଇବେ। ହଁ, ଆପଣ ସେଠୁ 90% ପାଇଲେ, ଏଠି ଯଦି ଖରାପ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି 10% କଟିଗଲା, ଏତିକି। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏତିକିରେ ରହିଲି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।